Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. So today we are discussing about some important questions which is related to the competitive examinations for the NEET along with a KCT point of view from the chapter of a human reproductive health. So in the previous class, where I discussed about some questions related to the human reproductive health system. And again, by the continuity of the chapter, we can go through the reproductive health concept with the different types of questions which are asked from the previous year examinations along with the KCT in the NEET also. So let's go to the question number 16. Just if you read the question number 16, the given below, there are three statements will be present and you have to fill the one or two blanks. Just they will be given a three different statement, and this given statement will be you have to fill the a particular type of a correctly fill up with respect to the any kind of two or three statement. Okay, now in that the statement number one, just if you observe the statement number one, what is the statement number one they will be given? In that the disease or infections which are transmitted to the sexual intercourse are collectively we can call DAS type of a disorder. Just ಇಲ್ಲಿ statement number one ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, some kind of infections we can be transmitted through the help of a sexual intercourse. Sexual intercourse ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗೆ we can call ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗೆ we can simply call it as a STDs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು STDs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, sexually transmitted disorder. Also we can call it as a ಇದಕ್ಕೆ another name ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, that is disorder we can call it as a venereal disorder ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that is a disease number like the carrier from the only ಎಲ್ಲಿಂದ carrier ಆಗಿರೋದು with a reproductive system of sexual interaction, that is indicate for the VD ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Also we can call it as a sexually transmitted disorders ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? And we'll coming to the statement B. MTPs are considered relatively safe during the DAS type of trimester. We are well known MTP ಅಂದ್ರೆ meaning medical termination of pregnancy. The female itself voluntarily there may be termination of a fetus or there is a embryo because of unwanted sexual cohabitation leads to the formation of embryo irbodu, or there is a failure of chances of contraceptive methods. ಏನಾದರೂ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್. So in that condition, that pregnancy we can be completely remove with a one important technique that is indicate for the MTP. Technique ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು MTP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಸೇಫ್, ಯಾವ ಟೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಎ ಸೇಫ್ ಡ್ಯೂರಿಯೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ, like 3 months of pregnancy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Also we can call it as a 12 weeks of pregnancy. After the 12 weeks automatically growth and development of fetus will be very high. So that the correct option ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ, so the first are 3 months of the pregnancy. ಓಕೆನಾ? And sex statement C ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, sterilization in male and is dash while the female is called ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So that the sterilization and the meaning we can be removal of some part of the male reproductive system and it will be re-tagged. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಯುರೈನೋಜೆನಿಟಲ್ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ನಾವು ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And this small part of the vas difference we can cut along with a retag.
ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಗೇನ್ ರೀಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಟ್ಯುಬೆಕ್ಟಮಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ಯುಬೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ fill in the blanks ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ one STD or venereal disorder and second one will be a first trimester and sterilization is a vasectomy in male along with a tubectomy in a female. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್, ಯಾವುದು ಒಬೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ and vasectomy and tubectomy correct one. So the correct question number like 16, the option number A will be the correct. Okay na. And we're coming to the question number 17. Just question number 17 in Moagana. Consider the following statement and select the option. Basically it will be starting which is one or true, or it is related to the false or a true statement you have to find out. ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೀವು ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಅಬರ್ಷನ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸ್ಪಾಂಟಿನಿಯಸ್ಲಿ. ಈಗ MTP ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಮೆಡಿಕಲಿ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ವಾಲಂಟರಿ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಬಟ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬರ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಸ್ಪಾಂಟಿನಿಯಸ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಫೀಟಸ್ ಅಂದಾಗ, ಆರ್ ದ ಸಫಿಸಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಫೀಟಸ್ಗೆ ಅಂದಾಗ, ಆರ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಮದರ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಅಬಾರ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಎನ್ ಇನೆಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಯಬಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ. ವರ್ಡ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನೆಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇನೆಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಯಬಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ like based on the mechanism of infertility, the characters related to the females who have infertility problems, and again the males also be suffering from the infertility also. Not only male partner involved in the production of only for the viable offspring, just now nododadre females inda matra viable offspring production ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೋಟಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮೇಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ the statement will be totally false ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ could help the contraception. So during the lactation time period the hormone level of prolactin, just ಇಲ್ಲಿ prolactin ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ prolactin ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ the FSH production along with the LH production ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೋಟಲಿ nil. The level of FSH along with the FSS totally suppress ಆಗಿರುತ್ತೆ and it is completely act as a contraception ಆಗಿ act ಆಗುತ್ತೆ because there is no production of a gamete and there is no any kind of pregnancy. So ಇದು statement number 3 ಏನಿದೆ it is a true state. ಓಕೆನಾ. and the statement number 4 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. creating awareness can help they create a reproductively healthy society. just ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ which is related to the what are the most important kinds of reproductive tract infections ಇರ್ಬೋದು, or some kind of disease which is related to the STDs ಇರ್ಬೋದು, or venereal disorder ಇರ್ಬೋದು, and pelvic inflammatory disorders ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ we can creating a reproductively healthy society. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಲ್ತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ STDs ಅದು ಯಾವುದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಟ್ರೂ, ಫಾಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫಾಲ್ಸ್ and again true statement. The correct option should be the option C will be the correct one for the question number 70. Okay na. And we'll move to the question number 80.
Identify the figures with respect to the some kind of contraceptive given in the below, and you have to choose the correct name. Just ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು diagrams ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಿ along with ಸಿ and ಡಿ ಅಂತ, and you have to find out the name of the figure. Just ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, and you have to tell the name, what is the name and what is the functions ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, so A indicate for the reproductive, and it is a covering part for the external genitalia of a male. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೇಲ್ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18 ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮೇಲ್ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಬಿ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್, but the composition will be some kind of hormones producing capability will be present. The regulation of hormones will be conducted. So ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is indicate for the implant. ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ದ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್, ದಿ ಆರ್ಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಇದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸಿ, ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಟಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಪರ್ ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, there is a totally covering of female external genital part, like vagina na cover ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ most important contraceptive device ಇದು. So that is indicate for the female condoms ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So in the figure you have to identify the diagrams ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so the correct one will be option D will be the correct one. So condom for the male and implant along with the copper T and condom for the female. So ಇಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. And we'll coming to the question number 19. Next we'll coming to the question number 19th ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, here also same, based on the figure we have to observe the and find out the perfect answer ಯಾವ್ದಂತ find out ಮಾಡಬೇಕು. And the figure shown the tubectomy. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಿಗರ್ಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, and which one will be related to the tubectomy, you have to answer that question ಅಷ್ಟೇ. So just ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, and ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ we can call ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? And A, it is totally related to the reproductive system of a male, and B is totally related to the reproductive system of a female. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು just observe ಮಾಡಿ, male reproductive system ಅಲ್ಲಿ small part of the vasa differenza we can cut and retag, and here the small part of the fallopian tube we can cut and retag ಇದ್ದಾನೆ. So if the male will be undergo the sterilization, male ಅಲ್ಲಿ sterilization ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ we can call, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟೊಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ we can call ಟ್ಯುಬೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ we have to find out ಟ್ಯುಬೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಓನ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್, ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯುಬೆಕ್ಟಮಿ. ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಇದಕ್ಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೇಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ವ್ಯಾಸಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಓನ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಬಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ಯುಬೆಕ್ಟಮಿ. ಸೊ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 19 ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಈಚ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರನೇ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ತರನೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ದ ಲಿಪ್ಸ್ ಲೂಪ್ ಇಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಐಯುಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಐಯುಡಿಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ. ನಾವು ಲಿಪ್ಸ್ ಲೂಪ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಲಿಪ್ಸ್ ಲೂಪ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಒನ್ ಐಯುಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಯುಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ವೈ there is a multi-load 375, it is also one kind of IUD. A multi-load 375 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ it is also one type of an IUD ನೇ. And which kind of IUD ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, IUDs ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್,
ಲೈಕ್ ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಲೈಕ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಐಯುಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಪರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐಯುಡಿ, ಇದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐಯುಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ನಾನ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ನಾನ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಐಯುಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಪ್ಸ್ ಲೂಬ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐಯುಡಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬಹುದು. CUT ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ CU7 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ M375 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಏನಿದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಲೋಡ್ 375, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಐಯೋಡಿನ್. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐಯುಡಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ LNG20 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಾ ಸರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅನದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐಯುಡಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಪ್ಸ್ ಲೂಪ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇರೋದು ಲಿಪ್ಸ್ ಲೂಪ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಐಯುಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಐಯುಡಿ. And example number 2, multiload 375, it is comes under the hormone releasing IUD, release of hormone, and there will be suppression along with the kill the mortality of the sperm anta tagondre, that is a hormone releasing, sorry, a copper releasing IUD. Okay na. And well, coming to the statement number 2 nodಕೊಳ್ಳಿ, surgical methods of contraception are also called dash methods ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲೈಕ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜಿಕಲಿ ರಿಮೂವಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾನು, ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಟ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಜರಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟಿ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ಲೀಗಲೈಸ್ಡ್ ದಿ MTP. ಸೊ ಇದು MTP ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ವ್ಯಾಲೆಂಟರ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಫೀಟಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮದರ್ ವೂಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ MTP. ಬಟ್ ಈ MTP ನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೀಗಲೈಸ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಲೀಗಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್. ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ the removal of fetus will be conducted, or the mother will be have some kind of a dangerous disorder. For example, a mother ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ದ ಸಪ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಬರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ MTP ಗೆ ನಾವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೀಗಲೈಸ್ಡ್ ದೇರ್ MTP ವಿತ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಜೆಷನ್ ಇಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ MTP ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅದು ಲೀಗಲೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು in the year of 1971 ನಲ್ಲಿ ಲೀಗಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 3. And which of the following options gives the correct fill in the gaps with respect to the different blanks of the member from the 1 to 4 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And you have to find out the which one will be correct one. So already ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, the first lips loop is considered the non medicated. So options ಅಲ್ಲಿ non medicated ಇರೋದೇ ಆಪ್ಷನ್ C ಅಲ್ಲಿ. And the multiload 375, it comes under the copper releasing. And statement C, government of India legalization of MTP in the year of 1971. The correct method will be ಯಾವುದು ಬರಿತೀವಿ ನಾವೀಗ, ಆಪ್ಷನ್ C. It is a correct option for the question number 20. Okay na. And we'll move to the question number 21. The consider the following statement and you have to select the option starting which is one is a true and which one is a false one. Just ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ again true or false questions ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, because these are the most important questions. Repetition ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ. ಓಕೆನಾ. And there is a many side effect of a tubectomy and vasectomy. Statement 1 ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ, many more side effect will be present in a tubectomy and vasectomy. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಕಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಟ್ಯಾಗ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಟ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಾವು.
ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ರಿವರ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ರಿವರ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್. ವೆರಿ ಪೂರ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ದ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ. ಅಂಡ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯುಬೆಕ್ಟಮಿ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಎಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು, ಓಕೆನಾ. And here there is a presence of a fallopian tube along with a like a fimbriae and the fallopian tube, and there is a ampulla part and some kind of projections of different parts ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. And the ovary major function ಏನು, there is a release of eggs, and that released egg it is received from the next part of the female reproductive part ಅಂದ್ರೆ ಫಿಂಬ್ರಿಯೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಫಿಂಬ್ರಿಯದಿಂದ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಯಾವ್ದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ ಸಾರಿ ಟ್ಯುಬೆಕ್ಟಮಿ, ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಗ್. ಟ್ಯುಬೆಕ್ಟಮಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಪಾರ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕಟ್ ದಿ ಅಂಡ್ ರೀಟ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ some part of the FT ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಈ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್. ಈ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓವರಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ FSH ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ LH ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಓವಲೇಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಗ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯುಬೆಕ್ಟಮಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಯಾವುದೇ ತರದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಟ್ಯುಬೆಕ್ಟಮಿಯಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಗ್ಸ್ ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆನಾ. And we'll coming to the statement number 3 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ. Statement number 3 it is indicate for the like contraceptive in the form of oral pill helps in the birth control by preventing the ovulation. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಓರಲ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಓರಲ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಪಿಲ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪಿಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೇಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಮಾಲಾ ಡಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಲಾ ಎನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ ಇಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ the composition of oral pills ಅಲ್ಲಿ they have prevent the ovulation. ಆ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಏನಿದೆ they will be postpone, just postpone ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಈ ಕ್ಯಾಲಿಬರಿಟಿ ಇದೆ based on the maintenance of hormone level ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 4 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Genital warts is a sexually transmitted disorder caused by the herpes virus. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಜೆನೈಟಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ STD. ಇದು STD ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜೆನೈಟಲ್ ಆರ್ಗನ್. ಆ ಜೆನೈಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹರ್ಪೀಸ್ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಪೀಸ್ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಹರ್ಪೀಸ್ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೈಟಲ್ ಹರ್ಪೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೆನೈಟಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮಾ ವೈರಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ
ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮಾ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಜೆನೆಟಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹರ್ಪೀಸ್ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜೆನೆಟಲ್ ಹರ್ಪೀಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲ್ಸ್. ಎಫ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಇಂಡಿಯಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ರಾಪಿಡ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮೊಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂಡ್ MMR ರೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನವೇಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮೊಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ IMR ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ MMR ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಮೊಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇವೆರಡು ಏನಾಗಿದೆ ಗ್ವಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ವೆಲ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ರೀ ನೇಟಲ್ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗಿ ಹೈಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ infant mortality along with the MMR rate also, so that it is also be definitely ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕೊಡಬಹುದು ನಾವು ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಟ್ರೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಡ್ ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. And F is considered the false statement and along with the D is also considered the fifth one also be true statement. So the correct statement will be a question number 21. Correct option will be option D will be the correct. Okay. Next we're coming to the question number 22. That is indicate for the one important test. Either related to the test ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ amniocentesis and this withdraw the amniotic fluid. So ಇದು amniocentesis ಅನ್ನೋದು it is a one kind of a test we can identification of a some kind of genetic disorder or chromosomal pattern or chromosomal effect or some kind of a modifications ಅಥವಾ pattern of arrangement or abnormal production. ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಸೊ ಇದು ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮೆನೋಪಾಸ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಜೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ಜೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. And the last one, the pregnancy, it is an exactly true. During the time period of pregnancy, we can be extraction of a amniotic fluid. So, where we can observe the amniotic fluid ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮ್ನಿಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒನ್ ಲೇಯರ್ಗೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲಾಂಟಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಥರ್ಡ್ ಒಂತ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಕ್ yolk sac ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. So these are the four important layers of a extra embryonic layers. So these extra embryonic layer ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೇಯರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಮೋರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಯೋಕ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಆಗಿ ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫೀಟಸ್. ಇದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೀಟಸ್.
ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫೀಟಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗೆ ನೇಮ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಥವಾ ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. So by the help of some kind of needles in the, we can be extraction of fluid and we can be undergo the test and identification of a disorder. Disorders ಏನಾದ್ರೂ presence ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ we can be easily identified. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ನವಡೇಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ amniocentesis process ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ಡ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಅವ್ರ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದು ಪರ್ಪಸ್? ಈಗ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಇದೆನಾ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫೀಟಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೀಮೇಲ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಿಲ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿ ಫೀಮೇಲ್ ಫೀಟಿಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟಸಿಸ್. ಬಟ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್, ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 23. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ಟಿ? ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾಪರ್ಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಐಯುಡಿ. ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿದೆ, ಐಯುಡಿಸ್ ಇದೆ. ಐಯುಡಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಯುಡಿಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಯುಡಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ, ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐಯುಡಿ. ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐಯುಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐಯುಡಿ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಈ ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐಯುಡಿದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಟಿ ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಲೋಡ್ 375 ಇದೆ, ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ ಇದೆ, ಕಾಪರ್ 7 ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐಯುಡಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ದಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ನ ಯಾವುದೇ ತರದ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅಬಿಲಿಟಿ ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲಿ, ಸಡನ್ ಹೆರಿಟೇಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೆರಿಟೇಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹೆರಿಟೇಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಪರ್ ಅಯನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೋಡು, ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದೇನಾದ್ರೂ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, to stop the fertilization. Basically there is a egg and a sperm ಏನಿದೆ, ಈ egg and sperm ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗತಕ್ಕಂತ ಕ್ಯಾಲಿಬರಿಟಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು, ಸಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ಕಾಪರ್ ಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒನ್ ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐಯುಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ, that is indicate for the question number 23. Correct option will be B, will be the correct one. Stops the fertilization mechanism. And option D ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, stop the obligation of some kind of blastocele ಅಂತ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ blastocele ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐಯುಡ್ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 23. Next, we'll coming to the question number 24. Surgical removal of testis is called or is we can call ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು, ಸರ್ಜಿಕಲಿ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವರ್ಡ್, ಗೊನಾಡಾಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಕಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ, ಟ್ಯುಬೆಕ್ಟಮಿ ಎರಡೇ ಬರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಟ್ಯುಬೆಕ್ಟಮಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ನೇ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ
ಟೆಸ್ಟೋಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಇದೆ. ವರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟೀಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ವರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಟೆಸ್ಟೋಕ್ಟಮಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬರಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಗೊನಾಡಾಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಗೊನಾಡಾಕ್ಟಮಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೊನಾಡ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೆಸ್ಟೀಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಓವರಿ ಅನ್ನೋದು 2 ತರ ಗೊನಾಡ್ಸ್. ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೊನಾಡಾಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟೀಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ದ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಜಿಕಲಿ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟೀಸ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 24, ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿ. Next, question number 25. The latest technique is to production of children's is a gift ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. What is the name or what is the full form of gift ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. a gift ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ ART. ಇದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ART. ಏನು ಇದು ART ಅಂದ್ರೆ assisted reproductive technique. Some parents have unable to production of children's to overcome the problem of infertility. So we can call ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು infertility. So to overcome the infertility we can suggestion for the partners go through the some kind of ART method or ART technique. ಅದರಲ್ಲಿ one example ಇದೆ ನಮಗೆ gift ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. what do you mean by the full form of gift ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದಷ್ಟೇ. So collection of gamete ಇದು, and the collected gamete will be introduced into the intra-region of fallopian transfer. So that is indicated for the gamete intra-fallopian tube transfer ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So question number 25, the correct option will be the option B will be the correct, because we are extracting the gamete intra-fallopian transfer. ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ internal fallopian transfer ಇದೆ, gametic internal fertilization transfer ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಇಂಟ್ರಾಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಅದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಂಟ್ರಾಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿಫ್ಟ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಇನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓವರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ರೀಸನ್? ಏನಿರ್ಬೋದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನಿರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಅರ್ಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇದೆ, ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಓವರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫುಡ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೈಲಿ ಲಿಟ್ರಸಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್. ಇದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ the wrong statement. And D, decline the death rate and along with a increase in a longevity. So ಇಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ರೋಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ಫೀಟಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ನೇಟಲ್ ಕೇರ್, ಪ್ರೀ ನೇಟಲ್ ಕೇರ್, ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಡಿಕ್ಲೈನ್ ದಿ ಡೆತ್ ರೇಟ್. ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಲಾಂಗಿಟಿವಿಟಿ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆರಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ there is a population explosion will be conducted. So the question number 26, the correct one, correct option ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ option D will be the correct one for the question number 26. Okay, next question, question number 27.
The test tube baby are produced by. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ? ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಥಡ್ಸ್ ERT. ಆ ERT ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ IVF ET, ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೇಬಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಅಂತ ಇದೆ. ವರ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನ ಎರಡನ್ನ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ with the use of one media within the one petri dish or any kind of a test tube with conditions of very specifically maintenance ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ that is indicate for the in vitro fertilization ಅಂತ ಅರ್ಥ. And after the fertilized we can get ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ once directly when the fertilization will be occur we can get a zygote. So the zygote will be we can easily transfer to the fallopian tube. ಇದು one part. Zygote intrafallopian tube ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. Or the zygote converted into a cleavage. ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ zygote ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು 2 ಸೆಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ 4 ಸೆಲ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್, ಅಗೇನ್ 8 ಸೆಲ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ 16 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ IVF ET ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಗ್, like fertilizing the egg removed from the body of the female and with the husband's sperm outside in the vitro culture there is a zygote is transferred into a bag ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ zygote ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಎಗ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ and with the husband's sperm outside in the in vitro and zygote will be transferred. That is a test tube baby ಆಗಲ್ಲ, zygote intrafallopian tube ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ. ಅಂಡ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಕಲ್ಚರ್ ಟಿಲ್ ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು? 32 ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಟು ದಿ ಮದರ್ ಯುಟರಸ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಝೈಗೋಟು ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಸೆಲ್ಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಯ್ತು, 2 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 4 ಆಗಿ, 4 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 8 ಆಗಿ, 8 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 16, 16 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ 32 ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಿಯರ್ ಟು 32 ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಮದರ್ ಯುಟರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಮದರ್ ಯುಟರಸ್ ಬಾಡಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಿನು ಮತ್ತೆ ಡಿನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೇಬಿ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, embryo outside, but before 32 we have to inserted into the mother uterus cavity. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೇಬಿನೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಮದರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರಾಂಗ್. ಅಂಡ್ ಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ 32 ಸೆಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇನ್ ದಿ ಯುಟರಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸರಗೇಟ್ ಮದರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ 32 ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಯುಟರಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರಗೇಟ್ ಮದರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ 32 ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟೇಕ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಮದರ್ಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ ಇಫ್ ಇಟೇಕ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 32 ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಬೇರೆ ಯುಟರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಕಲ್ಚರ್ ಟಿಲ್ ದಿ 32 ಸೆಲ್ and stage before putting into the embryo back into the mother uterus ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. It is a perfect answer for the
ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸರ್ವೇಟ್ ಮದರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಆರ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್, there is a production capability of a totally nil. ಆ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಪಾತ್ವೇನೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವಲೇಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಮದರ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸರೋಗೇಟ್ ಮದರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ದೇರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ನ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ERT ಮೆಥಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 27, the test tube baby is produced by the correct option should be option B will be the correct. Next we'll coming to the question number 28. Which one of the following is tested by the technique called amniocentesis? ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Amniocentesis ಅಂದ್ರೆ it is a one kind of technique we can use it for the identification of chromosomal abnormalities along disorders and some kind of any damage or the growth and development of the fetus. Just ನಾವು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಏನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂದ್ರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫೀಟಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫೀಟಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಟಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇನ್ ಎ ಫೀಟಸ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫೀಟಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇನ್ ದಿ ಫೀಟಸ್. ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಎರರ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫೀಟಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎರರ್, ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆನಾ, ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆನಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಎರರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಜನರಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಫಿಟಸ್ ನು ಆಲ್ ದಿ ಅಬೋ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಸೊ ಬಟ್ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಮಾತ್ರನೇ. ಆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್, ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಇಂದ ಎರರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಎರರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದೆ ಈ ಎರರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 28 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 29 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ. ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಏನಿದೆ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಾಗ, ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋ ಮೆನಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜನರಲ್ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ IUDs ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅಂಡ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅಂಡ್ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಲೈಕ್ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ what is the major important action according to the action of general contraceptions ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಓವುಲೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಕ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವುಲೇಷನ್ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಓನ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಓನ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವುಲೇಷನ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, implantation only. So again they will be mentioned only, it is a fertilization, ovulation and implantation. D, to prevent the rapid passaging of some kind of egg along with in the ovida. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಪ್ಯಾಸಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಗ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಓವಿಡಕ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದ ಓವುಲೇಷನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸೂಟೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಗೆ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, there is a rule of a contraceptive action. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 30 ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವು, and you have to find out the which one is a true and a false and it is an correct or incorrect explanation regarding the one statement ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್, ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ, ಕಾಪರ್ ಟಿ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ನಾನು, ಕಾಪರ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದೇನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸ್ ಇನ್ ಎ ಫೀಮೇಲ್. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವುಲೇಷನ್, ಓವುಲೇಷನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಗೇನ್ ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಾಪರ್ ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಮೊಟಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸಾರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ 1 ಅಂತ ಬಂದಾಗ it is a true statement. 1 is a true statement. And we'll coming to the statement 2 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಕಾಪರ್ ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ, that is nothing but a same prevent the passage of a sperm from the vagina upward into the fallopian tube. ಸೊ ಈ ಕಾಪರ್ ಟಿ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವಜೈನಾ ದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಮ್ ನ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ ದಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್. ಅದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಮ್ ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಓವುಲೇಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ನ, ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ನ ಮಾತ್ರನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿನ, ಫರ್ಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಇದೆ, ರಾಂಗ್ ಇದು. ಸೇಮ್ 1 ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ 2 ಟ್ರೂ ಅಂತ ಇದೆ, 2 ಟ್ರೂ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ.
and 1 and 2 will be false barala. So the correct option for the question number 30 statement C will be the question number option C will be the correct one. Next, we're coming to the question number 31. The method of directly injecting a sperm into ovum in assisted by the reproductive technology. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ART ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ಲಿ. ಈ ART ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಥಡ್ ನ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಪಾಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇನ್ ಟು ದಿ ಓವಾ. ಸೊ ಓವಾ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪಾಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಮ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಓವಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ICSI. ICSI ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗು ಇಂಟ್ರಾ cytoplasmic the sperm injection. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ICSI ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಎಗ್ ಒಳಗಡೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನೀಡಲ್ಸ್ ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ನೀಡಲ್ ಇಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಎಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಓಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ICSI ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಟ್ರಾ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ZIFT ಅಂತ ಇದೆ, ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೈಗೋಟ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ET ಅಂತ ಇದೆ, ET ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ET ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಓವಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ICSI, ಇಂಟ್ರಾ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದೀಗ ಆಪ್ಷನ್ C ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 31. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 32 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ದಿ IMR and decreased the MMR in a population will. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವು ರಿಲೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ದಿ IMR ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ಇದೇನಿದೆ IMR ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ IMR ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. I refers to the infant. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್. M ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MMR ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. MMR ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗು ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್? ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿದಾನಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ IMR, infant mortality rate increase ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ MMR ಬಿಕಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ಕಾಸಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ IMR ಅಂತ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ IMR, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ MMR ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಕಾಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್. ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 32 ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಆ ತರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಕರ್. ಇದು ಯಾವುದೇ ತರದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ವಿತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಎಂಆರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಎಂಆರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 32. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 33. Intensely lactating mothers do not get generally or do not generally conceive due to the. ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು, ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಮದರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟೆನ್ಸ್ಲಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಟು ದಿ ಫೀಟಸ್, ಓವರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಓವರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಜನರಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಆ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ನಾಟ್ ಕನ್ಸೀವ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಕನ್ಸೀವ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಿಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್, ಏನಿದೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು, ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಇಲ್ಲಿ FSH ಮತ್ತೆ LH ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ FSH ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ LH ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಲ್ಲಿ ದ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಗೊನೆಡೋಟ್ರೋಫಿನ್ಸ್. ವರ್ಡ್ ಗೊನೆಡೋಟ್ರೋಫಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಗೊನೆಡೋಟ್ರೋಫಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ಈಗ ಹೈಪೋಥ್ಯಾಲಮಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಹೈಪೋಥ್ಯಾಲಮಸ್ ಇಂದ ಜಸ್ಟ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಪಿಟ್ಯುಟರಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ GnRH ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗೊನೆಡೋಟ್ರೋಫಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಈ GnRH ಪಿಟ್ಯುಟರಿಗೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, FSH ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ LH ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಗೋನೆಡೋಟ್ರೋಫಿನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ FSH ಬಂದಿಲ್ಲ, FSH ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ LH ವಿಲ್ ಬಿ ನಿಲ್. LH FSH ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಎಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓವುಲೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಓವುಲೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ automatically during the intensely lactating mother generally or they're not get any kind of pregnancy or any kind of a conceive. Okay na, due to the suppression of a gonadotrophin hormone. So in ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, question number 33 option will be the A. Next question number 34. The sterilization technique are generally the foolproof for the method of contraception with the least side effects. Yet, and this is the last options for the couple because of the. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು.
ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೇಲ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಬೇರೆ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಮೇಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ವರ್ಡ್ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ವರ್ಡ್ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಡ್, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಲೀಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ. ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಸಕ್ಟಮಿ ಅಂಡ್ ಟ್ಯುಬೆಕ್ಟಮಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೂ, ಆಫ್ ದಿ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅರ್ಜ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಓವುಲೇಷನ್, ಏನಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾಸಕ್ಟಮಿ ಅಂಡ್ ಟ್ಯುಬೆಕ್ಟಮಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಆಫ್ ಎ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸಫಿಸಿಯಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಅಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ the facilities will be completely nil related to the sterilization of male along with the sterilization of a females ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ. So it is a definitely true statement in the sterilization technicals ಅಲ್ಲಿ, because there is no any kind of well developed equipments ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ನಿಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರಿ, ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಆಲ್ ದಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೂ. ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ D will be the correct one. 1, 2 and 3 along with the fourth statement also be a true for question number 34. Next question number 35 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Choose the right one among the statements given below. You have to find out the right. ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ IUDs ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರೋದು. ಸೊ IUDs ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, IUDs ಆರ್ ಜನರಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಯೂಸರ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಈಗ ನಾವು IUDs ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸರ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ರೀಸನ್. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಸರ್ ಅರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ರೈಟ್ ಒನ್ ಮಾತ್ರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ the IUDs increases the phagocytosis reaction in the uterus. IUDs ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ, ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೆತ್. ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆನಿ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ
IUDs ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದು ಫಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯೂಟರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿತ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ IUDs ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, IUDs ಸಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನಿಸಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ IUDs ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನಿಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋಮ್ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏನಿದೆ ಎಗ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಓವರಿಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಬೈ ದಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ IUD ಏನಿದೆ, ನಾನ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ IUD ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲವಾ ಲೈಕ್ ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUD ಇರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUD ಇರ್ಬೋದು. ಬೈ ದಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ IUD there is no any kind of effect for the mechanism of sperm formation and the mechanism of oogenesis of egg formation. ಇದು ಯಾವುದೇ ತರದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. IUDs once inserted need not to be replaced ಅಂತ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ IUDs ನ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಆಫ್ insertion we have to insert. If there is no need of the IUD, automatically we can be replaced, we can be removed from the cervix or removed from the uterine cavity. So that is the nature of ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವಲ್ಲಿ IUDs ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಯುಟರಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 35 ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 36. The following statements are given regarding the MTP ಅಂತ ಇದೆ and choose the correct options given below. Following statement are given regarding the MTP. MTP ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಮೆಡಿಕಲಿ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. and you have to choose the correct option related to the MTP. MTP ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. MTPs are generally advised during the first trimester. ಇದು ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 3 months ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೇಬಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೈಕ್ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಫೀಟಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಟೈಟ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ and primitive development ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೆ we have to suggest or we have to advise during the first trimester it is a safe duration time period for the MT. So it is a true ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. MTPs are used as a contraceptive method. MTP ನ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೋದಾ? MTP ಅನ್ನೋದೇನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಜರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ನಾವು ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಫೀಟಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 36 ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, MTPs ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್. ಸೊ ನಾವು MTP ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು MTP ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು MTP ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಆಗಿದೆ, 3 months ಇಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ 1 month 2 month ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಓವಲೇಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟೇಕ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ನ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿಲ್ಸ್ ನ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಎರಾಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೀಟಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತೌಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರಿ. ಯಾವುದೇ ತರದ ಸರ್ಜರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಾರ್ದಂಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ
ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೋಟಲಿ ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, MTPs are required the assistance of a qualified medical persons. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು MTP ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, MTP ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾವುದೇ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಹೋಗಿ ನಾವು MTP ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪರ್ಸನಲ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ MTP ಇಂದ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 36 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಟ್ರೂ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಕೂಡ ಟ್ರೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಲೈಕ್ ತಗೋತು ಅಂತಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 and 4 will be a correct one. So option C will be the correct statement regarding the MTP. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 37 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಬಿಲೋ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ one which does not specifically affect the sex organ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, STDs ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಾನು. ಸೊ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ STDs ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಿಫೈಲಸ್, ಸಿ ಗೊನೈರಿಯಾ, ಜೆನೆಟಲ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಫಿಲಿಸ್, ಗೊನೇರಿಯಾ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಜೆನೆಟಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಬಾಡಿಗೂ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್. ಸಿಫೈಲಿಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಗೊನೇರಿಯಾ ಆಯ್ತು, ಜೆನೆಟಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಕೂಡ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So we'll coming to the without any kind of effect for the genital organ like male reproductive and female reproductive organ effect ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ so the disease we can call AIDS ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಏಡ್ಸ್ ದ ಕಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ HIV, ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮ್ಯುನೋ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್. ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೂ ಟೈಪ್, ಟಿ ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಸೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಸೆಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸೆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆಂಟಿ ಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಟಿ ಸೆಲ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಗೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ. ಬಟ್ ಈ HIV ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವೈರಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್. If the T lymphocyte will be affected, the B cell will not stimulated. If there is no stimulation of B cell, automatically the calibrity or the production of antibody ಏನಾಗುತ್ತೆ totally decrease ಆಗುತ್ತೆ. So from the given options ಅಲ್ಲಿ which is not infect or specifically it will not affect for the sex organs ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ the disorder we can call AIDS disorder, causative agent of HIV. So the correct option will be option B will be the correct. Next we'll coming to the question number 38. The condoms are one of the popular contraceptive because of the following reason. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಿತ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, these are the effective barrier for the insemination. To prevent the insemination, it is an effective category. So ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಕವರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ಕವರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಕವರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನೆಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ. ಅಂಡ್ ಬಿ, they do not interfere with a coital act.
ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ವಾಯಟಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಮೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ದ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಸಿ, like this will be helpful in reducing the risk of STDs. That is also true statement. By the wearing of a condom male along with a female, we can be totally prevention of high risk condition. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು STDs ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಫೆಲಿಸ್ ಇದೆ, ಗೊನೇರಿಯಾ ಇದೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಜೆನೆಟಲ್ ಹರ್ಪೀಸ್ ಇದೆ, ಜೆನೆಟಲ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಕೋಮೋನಿಯಾಸಿಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ STDs, sexually transmitted disorders. By the usage of this barrier method of condom, we can be totally high risk will be completely reduced. So it is also be true. So last statement to true ಇದೆ question number 38 ಅಲ್ಲಿ. So the perfect answer ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ? Option D will be the correct one for the question number 38. Okay na? Next we'll coming to the question number 39. 39th question ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ. The correct surgical procedure for the contraceptive method ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್, ಇದಕ್ ಮಾತ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲಾನು, ಬಟ್ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವುದು? ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒವೇರಿಯಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ಒವೇರಿಯಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್, ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎ ಓವರಿ. ಆ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒವೇರಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ದ ಓವರಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ eggs ಅಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಓವರಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಒವೇರಿಯಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಟ್ರೂ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಹಿಸ್ಟರೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ಹಿಸ್ಟರೆಕ್ಟಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ, there is a process of removal of a uterus. Here also same, as some kind of female they will be suffering from the uterine cancer due to the some kind of infections. So in that condition we have to remove the uterus from the female body. So the process of removal of uterus from the female, the mechanism we can call it as a hysterectomy ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? And the next one, the word vasectomy ಅಂತ ಇದೆ word. So the vasectomy, it is a procedure for the a cut and retag of a some kind of vas difference part. ಇಲ್ಲಿ some kind of vas difference ನ part ನ ನಾನು ಕಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ within that male reproductive system ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು? ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ್ದೀಗ ನಮಗೆ? ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರೂ ಒನ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ದ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸರ್ಜಿಕಲಿ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಓನ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ನ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ? Vasectomy is a perfect for the contraceptive method. Okay na? Next we're coming to the question number 40. So ಇಲ್ಲಿ basically the diaphragms are contraceptive devices. So ಇಲ್ಲಿ diaphragms ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. It is a one kind of an ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇವೆಲ್ಲ? ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And the diaphragms are contraceptive device used by the female. We can use it only for the ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. And choose the correct options from the statements given below. You have to find out the correct statement regarding the diaphragm. ಏನಿದೆ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ಅನ್ನೋದು? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೋಟಲಿ ಕವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್, ಸರ್ವಿಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಸರ್ವಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ
ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಥವಾ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದೇ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಯುಟರಸ್. ಸೊ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಯುಟರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಟೋಟಲಿ ಫಾಲ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯುಟರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಜೈನಾ. ಸೊ ಇದು ವಜೈನಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ, ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಯುಟರಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು, ಈ ಯುಟರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿನ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಟು ಕವರ್ ದಿ ಸರ್ವಿಕಲ್ ರೀಸನ್. ಸೊ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಇದು ವರ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 3 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಪೋಮ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಇದೇನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದಿ ಸ್ಪೋಮ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೋಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಜೈನಾ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಿಂದ ಯುಟರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮಿಸೈಡಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಪರ್ಮಿಸೈಡಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ಸ್. ದ ಸ್ಪರ್ಮಿಸೈಡಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ದಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್. ಆ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ಗೆ ನಾ ಸ್ಪರ್ಮಿಸೈಡಲ್ ಜೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೋಮ್ಸ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಈ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮಿಸೈಡಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 4th ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 40, ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 4th ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆನಾ. So these are the some important questions of a human reproductive system. And in the next class, we will discuss about a many more questions related to the human reproductive health system. Okay, na? Thank you.